ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ ಗೈಸ್ ಇದು. ನನಗೆ ಶಿವಲಿಂಗ ನೋಡು, ನನ್ನ ಕೈ ಮಾತ್ರ ಶಿವಲಿಂಗ జాస్తి ಇದೆ. అశ్వత్థామ ఈ ప్లేస్లోనే పడుకునేవాడంట. పూజ అక్కడ చేస్తే ఆయన ఇక్కడే బతికేవాడంట. ఎవరు వచ్చేవాడు కారు ఇక్కడికి, ఈయన ఇక్కడే జపం చేసేవాడంట. ఇంత వంకొని వచ్చేవాడు, అంత హైట్ ఉన్న మనిషి. హే గైస్, స్కిప్ ಮಾಡಬೇಡ, స్కిప్ చేయకండి. ఇది కన్ఫామ్గా మీరు అందరూ విని మీరు వీడియో చూడండి, లేకపోతే మీకు ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ అర్థం కాదు. మీ కామెంట్స్ కోసమే నేను ಈ ಆನ್ಸರ್ చెప్పబోతున్నా. ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದಾನೆ ನಾನು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನು ಅಂದಿದ್ದೀರಾ, ಏನೇನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡ, ವಿಡಿಯೋನು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು. ಏನಂದರೆ ನನಗೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಅವರು ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಯಿತು. ಟಚ್ ಆಗಿದಂತೆ ಮರ್ತೋಗಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಅವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಾಗಿದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ಗೆ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಏನಂದರೆ ಮರ್ಮಕಲ ಅಂತಾರಲ್ವ, ಆ ಮರ್ಮಕಲ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ನಾನು ಏನೋ ಶಕ್ತಿ ಪವರಿಂದನೂ ಏನೋ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಮರ್ಮಕಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಆವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾನು ಸ್ಪೃಹೆ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎದ್ದಲ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎಷ್ಟೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಎಡಿಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಾನು ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 13 to 14 మినిట్స్వరకు నాకు అన్కాన్షియస్. అది గైస్ మర్మకల వల్ల నేను పడిపోయిన కింద. వేరే శక్తి గిత్తి కాదు. ఆయన మర్మకల అంటే పురాతన కాలంలోని మనుషులు కదా, సో మర్మకలతో చేసినది. ఆయన గూని అయిపోయినాడు, బాడీ అంతా ష్రింక్ అయిపోయింది, అతని హైట్ మొత్తం తగ్గిపోయింది. మొత్తం ఎట్లా నేను గమనించిన దాని ప్రకారం ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಬೆಂಡ್ అయిపోయింది. ಹಿಂಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗೈಸ್ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಒಂದು 10 to 11 ಮೇಲೆ ಫೀಟ್ ಇರೋರು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಒಂದು 6 to 6.5 ಫೀಟ್ಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆ ರೇಂಜ್ಗೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗಿರೋ ವ್ಯಾಧಿ. ಸೊ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ರನ್ನ. ನಾನು ಅನ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ಗೂನಿ ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕಾಲು ಹಿಂಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಕೈ ಹಿಂಗಿದೆ. సో స్టిక్ను సరియాగి ఇంక ఇటుకొంతిలా నడియో రీతి నోడిదిరల్వా మీరు చూసారు కదా అతను బెండ్ అయిపోయిన విధానం. నాకు ఈ లొకేషన్ వచ్చింది కూడా శ్రీ రామకృష్ణ శాస్త్రి గారే నాకు ఈ లొకేషన్ చెప్పడం వల్ల నేను వెళ్ళడం జరిగింది. లేకపోతే ఆయనకు కూడా కేరళలో తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు చెప్పిన నాకు కేరళకి కర్ణాటకకి టచ్ ఉండే ప్లేసు. సో లొకేషన్ అయితే వాళ్ళు నేను కాంట్రవర్సీలో చిక్కుకున్నాను. సో దానివల్ల లొకేషన్ కూడా ఎక్కడికి చెప్పే సిచ్యువేషన్ లేదు. సో ఎందుకు చేసావు, ఎవరిని అడిగి వెళ్ళావు అనేసి అడుగుతున్నారు. సో దాని గురించి వేరే వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు. సో నేను వీడియో పెట్టుకోవడానికి సో లొకేషన్ ఎక్కడ ఏంటి చెప్పకూడదు అనేసి. ಗೈಸ್ ಏನಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅವರು ನನಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಒಂದು ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಜನಗೆ ನಾನು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅವರು ವಿದ್ಯಾ ಉದ್ಯೋಗಂ ಪ್ರೇಮ ಅದು ಪ್ರೀತಿ ಈ ಥರ ಮದುವೆಗಳು ಚದುವು ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದರೆ ಓದೋದು, ಸೊ ಉದ್ಯೋಗ, ಸೊ ಆರೋಗ್ಯ, ದಾಂಪತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ವಶೀಕರಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಿಭೇದಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ, విదేశ ప్రయాణాలు ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, విదేశానికి వెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళకు కూడా. సో అన్ని ప్రయోజనాల కోసం సో ఈ కింద నెంబర్ ఇస్తున్నా, ಕೆಳಗಡೆ నెంబర్ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆ నెంబర్కి ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ನನಗೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅವರೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ರೀಚ್ ಹೋಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಅವರೇ. ಸೊ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದನೇ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಡಿಪ್ರೆಷನಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಸೊ ಇವರಿಂದನೇ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಇವಾಗ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲೇ ನೀವು వాట్సాపల్లే ಏನು ప్రాబ్లం ఇద్దరు క్లియర్ ఆగుతే. మీరు వాట్సాప్లోనే గైస్ ఈ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి,
కాల్‌లోనే ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తారు. మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళనవసరం లే. సో, కరెక్ట్‌గా మీకు ఏం ప్రాబ్లమ్ ఉన్నా అది చిటికలో చేపిచ్చే ఆయన చిట్కాలు ఆయన దగ్గర ఉన్నాయి. సో, ఈ నెంబర్‌కి మాత్రం మర్చిపోకుండా చేయండి. సో, అది గైస్ వీడియో చూడండి. మర్చిపోకుండా స్కిప్ చేయొద్దండి. కీర్తన గారు దయ్యం ముసలాడా నేను సమాధిలో నువ్వు అటాక్ చేసినా నేను వెళ్ళను ఇక్కడి నుంచి. కీర్తన గారు यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. ಕೈಯಿಂದ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ.
ಗಾಯ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ఎక్కడికి వెళ్ళాడు తెలియట్లే నాకు ఏమైంది అర్థం కావట్లేదు నాకు మెయిన్లీ స్వామి చెప్పినట్టు గైస్ ಅಂದರೆ ఇల్లే ಎಲ್ಲೋ ఇದ್ದಾರೆ ఇక్కడ ఎక్కడ ఉన్నాడు గ్యాస్ శంఖ అయితే ఇక్కడే ఉంది ఓం నమ శివాయ దేవుడా నేను తప్పు చేయలేదనుకుంటున్నా ఆయన నన్ను ఏం చేయలేదంటే నేను చేసేది ನನ್ನೇನು చేయలేదు ಗ್ಯಾಸ್ ನನ್ನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವಳು ಶಂಕ ಇಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾನಂತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಅಂತ ಒಂದು ಜಪ ಬಂತು ಅಷ್ಟೇ ಮುಗೀತು ನನಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಶಂಕ ಮುಟ್ಕೋ ಗೈಸ್ ಶಂಕ ಮುಟ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಗೈಸ್ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಶಂಕ ಗೈಸ್ ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಶಂಕ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಮುಟ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒದ್ದಾನ ಆಲೋಚಿಸ್ತಾನ ಶಿವರಿಂಗ್ ಬರ್ತಿದೆ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಗೈಸ್ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಹೆಡ್ಡು ಜಮ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಯಿತು ಗೈಸ್ ಒಂದು 2-3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ 2-3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಯಿತು ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಟಚ್ చేయలేకపోతే ನಾನು ಇದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಥರ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಏನೋ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ ಗೈಸ್ ಶಂಖ ಒಳಗಡೆ ఏదో సౌండ్ వస్తుంది గాలి సౌండ్ పడుతుంది గాలి సౌండ్ అయితే వస్తుంది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు నాకు ఒక మంత్రం అయితే చెప్పారు సో ఈ మంత్రం నేను మనసులో చెప్పుకోవాలని మీకు తెలుసు కదా మంత్రం సో ఇది దేవుడికి సంబంధించిన మంత్రం ఇది పాజిటివ్ ఎనర్జీని ఇస్తుంది అంటారు శివాకి సంబంధించింది ఆ జపం చేసి నేను ఆ మంత్రం చదివి ఆ తర్వాత నేను ముట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తాను మంత్రం అయితే చెప్పేశాను వైబ్రేషన్ వస్తుంది ನಾನಾದರೆ ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ ಗೈಸ್ ಇದು ನನಗೆ ಶಿವರಿಂಗ್ ನೋಡು ನನ್ನ ಕೈ ಮಾತ್ರ ಶಿವರಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ
ఆక్తిలాగే మాట్లాడడానికి అవ్వట్లేదు కదా నాకు. అశ్వత్థామ యూజ్ చేసిన శంఖం ఇది సముద్రం ఉంది కాదు, గాలి. ಇದರಲ್ಲೇ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿರೋದು. ಎಸ್, సౌండ్. గైస్, నేను చెప్పగలిగింది ఇదే. ఈ శంఖం కోసము మళ్ళీ వస్తాడా లేదా అని చూస్తాను. నేను ఇది తీసుకెళ్ళాలి అనుకుంటున్నా. ఇంటికి తీసుకెళ్తాను. ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ. ఇది పెట్టి తీసుకెళ్ళాలనుకుంటున్నా. ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ. గైస్, ఈ శంఖం ఇంక మీదట నేను తీసుకెళ్తే ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ ನಾతో ఉంటుంది అని నేను అనుకుంటున్నా. ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹೆಂಗೆ ಶಿವರಿಂಗ್ ಬರ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ನನಗೆ, ಇನ್ನೂ ಶಿವರಿಂಗ್. ಗೈಸ್, అశ్వత్థామ పూజ చేసే ప్లేస్లో నేను ఆయన తీసుకొచ్చిన శంఖాన్ని నేను నా చేతిలో తీసుకొని ఉన్నది ఆయన తీసుకొచ్చిన శంఖమే. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಶಿವಾಲಯ ಇದು 3000 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕು ಅವರೇ ಶಿವಲಿಂಗನ ಇಟ್ಟಿರೋದಂತಾನೆ. ఆ శివలింగ తోస్తాను ನೋಡಿ. అశ్వత్థామ తయారు చేశారంటున్నారు ఈ శివలింగాన్ని. చూడండి, 3000 సంవత్సరాల క్రితం నాటి ఈ గృహ, ఈ శివలింగము. ఆ పక్క ఇంకొకటి లింగం ఉంది, అదంతకదే పుట్టింది అంటున్నారు. సో ఆయన తన కోసం ఒక లింగాన్ని తయారు చేసుకొని ఇక్కడ పూజ చేసేవాడంట. కాలక్రమంగా జనసంచారం పెరిగిపోవడం వల్ల సో ఈ అడవి కాస్త మనుషులు తిరిగే సంచారం అయిపోయింది. అందువల్ల ఆయన ఇక్కడ రావడం మానేశాడు అంటున్నారు. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಬರೋ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲಕ್ರಮ ಅವರು ಬರೋದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಯರ್ಗೆ 1 ಸಾರಿ 2 ಸಾರಿ ನೈಟ್ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಶಿವಲಿಂಗ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಶಿವಲಿಂಗ. ಗಾಯ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ವೈಬ್ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಮುಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶಾಕ್ ಅಂತ ಒಂಥರ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಯಿತು. ನನಗೆ ಒಂಥರ ಅನಿಸ್ತು. ನನಗೆ ಆವಾಗ ಡೌಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಆದಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಯ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಟಕ್ ಅಂತ ಮಾಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ. ఓం నమ శివాయ, ఓం నమ శివాయ. దేవుడా, అంత మంచి జరగాలి. ఇది నా కోసం, ఇది నేను ఎత్తుకొని వెళ్ళాల్సిన సిచ్యువేషన్ వచ్చిందంటే ఇది నా కోసం ఉందని నేను అనుకుంటున్నా. ఇలా ఆయన మర్చిపోయే అవకాశం లేదు. ఇది ఎందుకు తెచ్చాడు? ఇది శంఖం అయితే ఊదాడు. ఇది నేనైతే తీసుకెళ్తున్నాను గైస్. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್. ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಅವರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದಂತೆ ಮನುಷ್ಯರು. ಇದು ಮಾತ್ರ ಶಿವಲಿಂಗ, ಇವು ಮಾತ್ರ, ಈ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಇದು ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋದಂತೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ. ಇದು ಮಾತ್ರ ನಾರ್ಮಲ್ ಮನುಷ್ಯರು ಇಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಇಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ. ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ, ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ. అక్కడంతా ఒక ఊరు అయిపోయింది. అందుకే దేవుడు రావాలంటే, ఒక అతీత శక్తి ఇక్కడికి రావాలంటే ఎట్లా వస్తుంది అనుకుంటున్నాను. ఆయన క్రియేట్ చేసిన శివలింగం, ఆయన పూజించిన శివలింగం, మర్చిపోలేని అనుభూతులు ఉంటాయి ఇక్కడ దేవుడికి సంబంధించినవి.
ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ. ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯ. ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೂ ಬಂದಿದ್ದಾರಾ ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಗೈಸ್ ఈ లింగమే. ಅದು ఇక్కడ పుట్టిన లింగం అంట. ఇది ఇక్కడే పుట్టింది అంటున్నారు. సో లోపల నుంచి పొడుచుకొచ్చిన లింగం చూడండి, అదందుకు అదే. సో ఇది ఇక్కడ ఆయన నివసించేవాడు, ఇక్కడ పడుకునేవాడు అంటున్నారు. ఒకప్పుడు అశ్వత్థామ ఈ ప్లేస్లోనే పడుకునేవాడంట. పూజ అక్కడ చేస్తే ఆయన ఇక్కడే బతికేవాడంట. ఎవరు వచ్చేవాడు కాదు ఇక్కడికి. ఈయన ఇక్కడే జపం చేసేవాడంట. ఇంత వంకొని వచ్చేవాడు, అంత హైట్ ఉన్న మనిషి. మిగతాదంతా నేను బయట మాట్లాడతాను. ಸೌಂಡ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. సో ఇది ఇంటికి తీసుకెళ్ళి ಶುದ್ಧ చేయాలి గైಸ್. ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ఒక ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ తీసుకెళ్ళాలనుకుంటున్నా. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಇದು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನಾದರೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಅನ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀವೇನಂತೀರ? ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಅನ್ಕೊಂటున్నారా మీరు ಕಾಮೆಂಟು చెప్పండి. ನೀವೇನು ಅನ್ಕೊತಿದ್ದೀರಾ? ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನೇನಾ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. మునులు అంటారಲ್ವಾ, అట్లా మునులు ఏమైనా వచ్చి వెళ్తున్నారా శివుని పూజ చేయడానికి, లేదా అశ్వత్థామనే అంటారా? ఇక్కడ పురాణాలు మాత్రం అశ్వత్థామనే అంటున్నారు. ఎంతవరకు కరెక్టో నాకైతే తెలీదు, నిజమో తెలీదు. సో ఇంతటితో నేను వీడియో ఏం చేయాలనుకుంటున్నా. మిగతాది నేను ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ಡೀಟೇಲ್గా ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ చేస్తాను, ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಓಕೆನಾ? ಹೋಗೋದೇ ಭಯ. ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋದು? ಊರನ್ನ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾನು. ನೋಡೋಣ. ఓకే గాయస్. హే గాయస్, అట్ లాస్ట్ నేను ఎక్కడికి వచ్చానో తెలుసా? కొండ దిగి వాళ్ళ ಊರಿಗೆ ದಾಟಿ వచ్చేసాను. ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿನಿ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ. ಸೊ ನನಗಾದರೆ ಒಂಥರ ಏನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನ, ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಂಥರ ಫೀಲ್ ಇದೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ನಾನೇ ನಂಬ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಶಂಕು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಾಗಿಂದ ನನಗೊಂಥರ ಫೀಲ್ ಇದೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ನನಗೆ ಹೇಳಿರೋ ಮಂತ್ರ, ಅದು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಇದು ಟಚ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇದು ಟಚ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟು ಏನಿದೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಒಂಥರ ಟಚ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಶಾಕ್ ಥರ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೋ, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಾಯಿ ಇಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇದು ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನನಗೆ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಥರ, 1 kg కళ్ళన ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಥರ ಇದೆ అది. గైస్, ఇది కాంట్రవర్సీ అవుతుందో లేదో తెలియదు, కానీ నేను ఒకటే చెప్తున్నా, ఖండిత నన్ను తప్పుగా అనుకుంటారో లేదో నాకు తెలీదు. 4 గంటల పైన అవుతుంది, ఎర్లీ మార్నింగ్. నేను ఒక్కనే ఇక్కడ ఒంటరిగా కూర్చొని ఊరికి బయట వచ్చి కూర్చొని ఉన్నాను. సో చుట్టుపక్కల ఒక అడవి. ఈ రోడ్లో నుంచే నేను వాళ్ళ ఊరు ఒకరు వస్తారంట నన్ను పిలుచుకెళ్ళడానికి. కాల్ చేశాను, నిద్ర మప్పులను మాట్లాడుతున్నాడు, పిలుచుకొని వెళ్తాను అంటున్నారు. సో ఇక్కడ నుంచి మా ఊరికి వెళ్ళిపోవాలి. సో బస్సు ఎవరు విలేజర్స్ వస్తున్నట్టున్నారు. గైస్, సాధన ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. అశ్వత్థామ శంఖ్ నా దగ్గర ఉంది. ఒక్కసారి నేను ఊదాలనుకుంటున్నా. ఏమో తెలియదు, ఊదితే ఎలా వస్తుందంట గాలి, ఎలా ఊదాలో కూడా తెలియదు నాకు. ఊదితే కరెక్ట్గా వస్తుందా లేదా అని. దేవుడా, ఓం నమ శివాయ. ಸೌಂಡೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಓಯ್, ಓಕೆ.
ఓకే గైస్, ఇది ఎలా ఊదాలో నాకు ఐడియా లేదు. ఒక్క నిమిషం గైస్, నేను యూట్యూబ్లో చూసి నేను ఒక్కసారైనా దీన్ని మీ తరపున నేను ఇక్కడి నుంచే మళ్ళీ బయటికి వెళ్ళి నేను ఇది ఊదలేను. సో ఇది సౌండ్ చాలా ఎక్కువ వస్తుంది. సో ఒకసారి వీడియో యూట్యూబ్ చూసి నేను మళ్ళీ వచ్చి దీన్ని ఊదని ట్రై చేస్తాను. ఎలా ఊదాలో తెలియదు నాకు. గైస్, ఇది నాకు అర్థమైంది, కానీ నాకు 2-3 టైమ్స్ ట్రై చేశాను, కానీ రావట్లేదు. మీ ముందు ట్రై చేయాలనుకుంటున్నా. అది వైబ్రేట్ చేయాలంట. చూడండి. ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ನನಗೆ ಬರೋದು ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದೆ ಇದು. ಎಷ್ಟು ಬ್ರೀತ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. ಇದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಗೈಸ್, ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನಗೆ ವೈಬ್ರೇಷನೇ ಬರ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಗೈಸ್, ಇದು ಮಾತ್ರ ಗೂಸ್ ಬೌನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ನನಗಾದರೆ. ಅವರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದು ಶಂಕು ಊದ್ತಿರುವಾಗ ಬಂದಿರೋ ಸೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಶಿವಾಲಯ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾ? ನೋಡಿದಿರಲ್ವ, ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನ್ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ನಂಬಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ పర్వాగిಲ್ಲ, ನಾನು ನಂಬ್ತಿದ್ದೀನಿ. నేను చూశాను. ఆయన దగ్గర చేతిలో నుంచి నేను నా చేతికి వచ్చిన శంఖం ఇది. ఒక రకమైన గాలి సౌండ్ వస్తుంది దీంట్లో నుంచి. ఓకే గైస్, బాయ్, టేక్ కేర్. అందరూ కామెంట్ చేయండి. ఓం నమః శివాయ. శ్రీ మావుళ్ళమ్మ తల్లి జ్యోతిష్యాలయం గురూజీ రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు. కుటుంబ సమస్యలు, కోర్టు సమస్యలు, ఆరోగ్య సమస్యలు, ఆస్తి తగాదాలు, అప్పుల బాధలు మొదలగు ఎటువంటి సమస్యలకైనా నమ్మకంతో గురువుగారికి ఫోన్ చేయండి. మీ అన్ని సమస్యలకు 100% గ్యారంటీగా పరిష్కారం చూపబడును. ఏ సమస్యకైనా అంజనం వేసి అమ్మవారి అనుగ్రహంతో చెప్పబడును. రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు చెప్పింది చెప్పినట్టుగా జరిగి తీరుతుంది. ఒక్క ఫోన్ కాల్ మీ భవిష్యత్తును మార్చగలదు. తప్పకుండా కాల్ చేయండి. సెల్ 9949667583.